lighting the lamp. It's my pleasure to welcome our guest of honor, Sri P. Venkateshwarlu Garu, Deputy Superintendent of Police, Mahabubnagar. Sir is a sincere officer who strives to establish a harmonious environment by maintaining law and order in the district. I invite my colleague Vaishnavi to speak few words about our school. Educational institution is a sister school of Shantiniketan High School under the Shatavahana Educational Society, which was established in 1990 by our beloved correspondent Sir Sri Podduturi Raghuram Reddy Garu. The main motto of our institution is to deliver education based on three principles. It is truth, knowledge and character. If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything will lost. The main aim of our staff is to concentrate on each and every student individually, to know their interest and capabilities, to guide them properly for their holistic personality development. Thank you, sir, for giving me this opportunity. యౌవని జనించి జగమెవ్వని లోపల నుండు లీలమై ఎవ్వడు అందుడిందు పరమేశ్వరుడెవ్వడు మూల కారణం వెవ్వడు అనాది మధ్యలుడెవ్వడు సర్వము తానాత్మభూ ఈశ్వరునే శరణు వేడదన్. సభాయ నమః. చదువుల తల్లికి ప్రణమిలతో శాంతిపని స్కూల్ మొదటి వార్షికోత్సవానికి విచ్చేసినటువంటి మాననీయులు సహృదయులైనటువంటి శ్రీ పి వెంకటేశ్వర్లు గారికి ఒకసారి స్వాగతం పలుకుతూ, వేదిక ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపాల్ మేడం గారికి కూడా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, చదువు అనేది చాలా పవర్ఫుల్ వెపన్. మన సమస్యలన్నింటిలో కూడా పరిష్కారం అనేటువంటిది చదువు వల్లనే దొరుకుతుంది. కాబట్టి దాన్ని మనం ఎట్టి పరిస్థితులలో కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. తల్లిదండ్రులు కానీ విద్యార్థులు కానీ ఎక్కువగా ఈ యాన్యువల్ డే అంటే కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎప్పుడా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మిమ్మల్ని ఎక్కువ విసిగించదలుచుకోకుండా అక్షరం అనేటువంటి ఆయుధం చేత మీరు మీ విద్యార్థులందరూ కూడా మీ చిన్నారి బాలబాలికల చేత కుస్తీ పట్టియాలి. అక్షరం భువలయు కుక్షి జీవనులకు అక్షరం భుజూహకిక్షురసము అక్షరం భుతాను రక్షించుగవునా అక్షరం భులోక రక్షితంబు. అక్షరం అనేటువంటిది భుజించి మనం ఎవరైతే మానవులమైతే ఉన్నామో వాళ్ళందరికీ కూడా తప్పకుండా అక్షరం అనేది అవసరం. ఈ అక్షరం అనేటువంటిది నాలుకకు చెరకురసం లాంటిది. అది మిమ్మల్ని రక్షిస్తే సమస్త ప్రపంచాన్ని అది రక్షిస్తుంది, దాంట్లో డౌటే లేదు. కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఈ వేదికకు ఒకసారి శుభాభివందనలు తెలియజేసుకుంటూ, తల్లిదండ్రులు మరియు విద్యార్థులంతా నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే మీ కార్యక్రమాన్ని మీకు వదిలేస్తాం, మేజర్ పార్ట్ మీదే. కానీ ఇక్కడ వచ్చినటువంటి అతిథులు మనకు 4 విషయాలు చెప్తారు.
వాళ్ళు ఒకప్పుడు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళే, చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఒక్కొక్కసారి చిన్న మిస్టేక్ జీవితాన్ని ఎక్కడికో తీసుకుపోతుంది, ఒక చిన్న ఐడియా జీవితాన్ని ఇంకెక్కడికో మలుపుతుంది. కాబట్టి వచ్చినటువంటి పోషక మహాశయులందరికీ కూడా శిరస్సు వచ్చి నమస్కరించుకుంటూ, విద్యార్థులు మీ పక్కన ఉన్నారు కాబట్టి దయచేసి అందరు నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్స్ అలాట్. Now I invite Prottuturi Monica Reddy Garu to give a speech on our academic curriculum. Regards to our chief guest Sri Venkateshwarlu Garu, Deputy Superintendent of Police, Mahabub Nagar. We extend a warm welcome to all our parents and guests present here and express our heartfelt thanks for your constant support in making this evening successful. Sandipani School is modernized with all required infrastructure including LCD projectors, a library, physical education facilities and indoor sports and more. Coming to the education, it is the key to unlock a bright future. It empowers individuals and prepares them to handle life's challenges effectively, leading to a successful life. Now, our former president and scientist Dr. APJ Abdul Kalam Garu defined education as a powerful weapon with which you can change the world. We strongly believe that the Montessori method of learning is the best way to educate children in their early stages of life. It primarily focuses on 5 areas. Practical life, which includes activities like self-care, controlling movement and learning everyday tasks. Coming to the language, which helps children develop essential skills in reading, writing and listening. Children about numbers, symbols, sequences and operations. Culture, which encourages children to explore and understand the world around them. Sensorial development uses activities that engage all types of senses, helping children explore material and objects to better understand their environment. By implementing these 5 areas in our academic curriculum, we create a significant impact on the educational system. We strongly believe in the words of the great scientist Albert Einstein, education is not the learning of the facts, but training of the mind to think. Inspired by these words, we assign project works to all students from pre-primary level to build their self-confidence. Thank you everyone. Thank you sir for giving me this opportunity. Now I invite our honorable guest P. Venkateshwarlu Garu to inspire our student by giving his valuable speech. ఈరోజు మన సాందీపని స్కూల్ యాన్యువల్ డేకు నన్ను ఆహ్వానించిన మన రఘురామ్ రెడ్డి స్కూల్ యాజమాన్యం గారికి, ప్రిన్సిపల్ గారికి, అధ్యాపక బృందానికి, విద్యార్థులకు, తల్లిదండ్రులకు, ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ మా యొక్క నమస్కారం. ముఖ్యంగా అంటే ఇది ప్రైమరీ స్కూల్, అంటే ప్రైమరీ స్టూడెంట్స్ మీరందరికీ ముఖ్యంగా ఒకటే చెప్పేది ఏంటంటే, నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు. నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు కావాలంటే బేస్ మంచిగా ఉండాలి. ఆ బేస్ స్టార్ట్ అయ్యేది మీ దగ్గరే. ఎప్పుడైతే బేస్ ఇంటికి బేస్ కరెక్ట్ లేకపోతే ఆ ఇల్లు నిలబడదు, పడిపోతుంది. కాబట్టి ఆ బేస్ కావాలంటే, మీరు బేస్ కరెక్ట్ ఉండాలంటే మీ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ బేసిక్ నుంచి మంచిగా చదువుకోవడం, చదువుతో పాటు సంస్కారం కూడా ఉండాలి. అందరికీ పెద్దల్ని గౌరవించడం, తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవించడం, అట్లా అంటే ఒక వ్యక్తి సరైన పౌరునిగా ఉండాలంటే మనం విద్యతో పాటు సంస్కారం కూడా ఉండాలి కంపల్సరీ. ఒకప్పుడు గురువులకు విద్యార్థులకు మంచి అవినాభావ సంబంధం ఉండేది. ఎందుకంటే అప్పుడు గురువులు ఎంతో ఆప్యాయత, అంటే ఒకవేళ ఏమైనా దండించేవారు. మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు, మేము చదువుకునేటప్పుడు కూడా తప్పు చేస్తే దండించేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఒక చిన్నది ఏమనంటే తల్లిదండ్రులు, ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులకు చెప్పేది ఏంటంటే, పిల్లల్ని మనమైనా కరెక్షన్ చేయాలి, లేదంటే టీచర్లు కరెక్షన్ చేస్తే మనం సమర్థించాలి.
లేకుండా మనం పిల్లల్ని సమర్థించి టీచర్లని మీద గొడవ పెట్టుకున్నారంటే మేము చాలా చూస్తున్నాం. తప్పు జరిగినా కానీ మనం తప్పు ఎవరిది అనేది కూడా తెలుసుకోరు. ఏదైనా చిన్నది అంటే వాళ్ళు ఏదో దండించినందుకు టీచర్ల మీద గొడవ పెట్టడం స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి నాకు పేరెంట్స్కి ఇచ్చిన మనవి, మీరైనా పిల్లల్ని కరెక్షన్ చేయాలి, లేకుంటే గురువులైనా కరెక్షన్ చేయాలి. అప్పుడే మన పిల్లలు ఒక సంస్కారవంతులు అవుతారు. కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ మన పిల్లల్ని ఇంటి దగ్గర అంటే ఇవాళ రేపు అంతా ఎవరి పనులు బిజీ అవుతున్నారు. పిల్లల్ని చదువుకోమని ట్యూషన్స్ పంపించేస్తారు. వాళ్ళు ట్యూషన్ చెప్పి వాళ్ళ టైం అయిపోతుంది. వాళ్ళు అంటే సరైన మార్గం చూపించేది గురువులే. కాబట్టి మీరు అప్పుడప్పుడు తల్లిదండ్రులు పేరెంట్స్ డే ఉంటుంది, పేరెంట్స్ డే అప్పుడు మీరు టీచర్స్ని అడిగితే మన పిల్లవాని ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉందో మీకు తెలియజేస్తారు. కాబట్టి చిన్న పిల్లలు కాబట్టి మీ పేరెంట్స్కి ఎక్కువ చెప్తున్నాను, మన పిల్లల మీద ఒక ఐ ఉంచాలంటే మన పిల్లల ప్రవర్తనని మనం గమనించాలి కంపల్సరీ. ఇంకో చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇవాళ రేపు అంటే సమాజంలో టెక్నాలజీ పెరిగింది. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర మొబైల్ ఫోన్లు ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఇంట్లో తల్లి తండ్రికి అందరికీ ఇద్దరికి ఉంటాయి ఇంట్లో ఫోన్లు. దయచేసి చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, మొబైల్ ఫోన్ పిల్లలకు అలవాటు చేశారంటే మీరు పిల్లలు మొబైల్కి అలవాటు పడి ఈ చదువు మీద దృష్టి తగ్గిస్తారు. కాబట్టి దయచేసి తల్లిదండ్రులకు అందరికీ మా పోలీసు విజ్ఞప్తి, పిల్లలని మొబైల్లో ఏం చేస్తున్నారు, పబ్జీ ఆడుతున్నారా, గేమ్స్ ఆడుతున్నారా, లేకుంటే రీల్స్ చూస్తున్నారా అనేది అబ్జర్వ్ చేయాలి మీరు దయచేసి. ఇప్పుడు పిల్లలు అలవాటు పడితే చాలామందిని చూస్తున్నాం. ఎక్కడైనా మీరు బజార్కు పోయినప్పుడు చూడండి, పిల్లలు స్టూడెంట్స్ అందరి దగ్గర మొబైల్ ఉండి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత మేము అక్కడ పోయి చూస్తే మీరు ఎక్కడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తుండండి, రోడ్డు మీద ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటా పోతూనే ఉంటారు వాళ్ళు. లేదంటే ఎక్కడైనా కూర్చుంటా అంటే ఆ రీల్స్ చూడడం అలవాటైంది. చదువుకోవడం బంద్ చేసి ఈ మధ్య ఎక్కువ మొబైల్కు అలవాటు అయిపోయారు పిల్లలు. కాబట్టి దయచేసి ఈ తల్లిదండ్రులు కానీ మన టీచర్స్ కానీ పిల్లల్ని మొబైల్స్కి కొద్దిగా దూరం ఉంచాలని మా మనవి. అదేవిధంగా పిల్లలు ఏం చేస్తారు అనేది మన పిల్లలకు దొంగలు అంటే కొత్త వ్యక్తులు వస్తే వాళ్ళని ఎవరైనా చాక్లెట్లు ఇచ్చినా కానీ ఇంకా ఏమైనా తీసుకుపోయినా కానీ అక్కడికి వెళ్ళొద్దని చెప్పేసి మీ పిల్లలకు పదే చెప్తుండాలి. ఎందుకంటే మీరంతా ఈ 7th క్లాస్ వరకు ఉన్నారు పిల్లలు. కాబట్టి మన విద్యార్థులకు మీరు చెప్పాలి, టీచర్లు కూడా చెప్పాలని కోరుకుంటూ, భవిష్యత్తు అంతా మీ చేతుల్లోనే ఉన్నది. నేటి బాలలు రేపటి పౌరులు. కాబట్టి మీరు కష్టపడి చదివితే భవిష్యత్తులో ఎన్నో శిఖరాలు చేరుకోవచ్చు. అన్ని రంగాలు సమానంగా ఉన్నాయి. ఇవాళ రేపు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలతో పాటు ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు, నెంబర్ ఆఫ్ ఉద్యోగాలు అంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్లో కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కన్నా ఎక్కువ జీతాలు ఇచ్చే సెక్టార్లు చాలా ఉన్నాయి. అది మన ప్రతిభ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ప్రతిభని సంపాదించాలంటే మీరంతా పిల్లలంతా కష్టపడాలి. దానికి తల్లిదండ్రుల సహకారం, గురువుల సహకారం కూడా అవసరం. కాబట్టి ఈ పిల్లలందరినీ గురువులు కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ చక్కదిద్ది భవిష్యత్తులో ఒక మంచి పౌరులుగా, మంచి బాధ్యతాయుతమైన ఉద్యోగంలో కానీ రాజకీయంలో కానీ ఒక మంచి పౌరునిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రిన్సిపల్ సార్ గారికి, రఘురామ్ రెడ్డి సార్ గారికి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Your inspirational words. Now I invite P. Vaishnavi from 5th standard giving a speech. My name is Vaishnavi. I am studying in 5th class. I am honored to address our esteemed chief guest present here today on the auspicious occasion of our school annual day celebration.
I always take pride in saying that this is the school I belong to because of the unity, integrity, and moral it upholds. The roots are education, but the food is sweet. I am honored to address our esteemed chief guest present here to make this day even more special. I thank our correspondents, principal, teachers, students and family members for being present here today. Without all of your contributions and dedication, this school would not have achieved the greatness, pride that we are celebrate this day. Every smile, every loving word, every kind action is a reflection of your soul. Thank you to giving this great opportunity. Now I invite my colleague Madhavi Garu to give a speech on our annual day celebrations. Present here, I take this opportunity to welcome you all my dear parents and children to our school annual day function. It has been a fantastic year for us, especially for our bright, young and talented children. Special arrangements have been made to make this special day memorable. Each one of us, along with the students, have been preparing for this day a long time. Annual day is not just a celebration. It is a reflection of our journey, a showcase of talent and a promise of bright tomorrows. It is a day filled with joy and talent. It showcases the creativity of our students at this best. As we all know, home is the first school for every individual. Parents should actively participate in children's learning process such as a creative, supportive home environment for learning, encouraging the kids to participate in cultural supporting the children in their project works and in their students and also attending parents teacher meetings to know the performing of your child, which makes the children to perform better in their academic and to achieve their goals. I would like to congratulate once again our correspondents, principal madam and our team of efficient and experienced teachers and talented students to put her such an spectacular annual day celebrations. Thank you, sir, for giving me these golden opportunities. పేరెంట్స్ అందరు కూడా ఏదైనా డౌట్ రావచ్చు. మనం ఫస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎప్పుడైనా కూడా కొంత హ్యుమానిటీ గ్రౌండ్స్ తోనే ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ పోతూ ఉంటుంది. అన్ని విషయాల్లో కూడా ఇంతకుముందుగా చాలాసార్లు చెప్పారు కాబట్టి కొంతమందికి పేరెంట్స్కి ఏదో డౌట్ ఉన్నట్టుంది. వీ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ఇట్. కొద్దిగా లేట్ అయినా అందరికీ తప్పకుండా మీ పర్ఫార్మెన్స్ అన్నీ కూడా మీ కిడ్స్ చేసేటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ అందరూ చూడాలి. మీకు ఇక్కడ డిన్నర్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా ఆలస్యమైనా కూడా అన్యతగా భావించకుండా ఫ్రీగా జాయ్ఫుల్గా మీరు విద్యార్థులకు కోఆపరేషన్ చేయాలి. మన గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ చెప్పారు, ఒక తల్లిదండ్రులకు పిల్లలకి మధ్యన గురువు, వీళ్ళ రోల్ ఏంటి, ఇది ఎంత కీలకమో. ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఇర్రిపేరబుల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ లైఫ్. అన్నిటికి రిపేర్ ఉంటుంది, విద్యార్థికి రిపేర్ లేదు. అది మనకు చెప్పారు, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దాంట్లో మనం కొద్దిగా ఒక 5% ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళ జీవితాలన్నీ కూడా ఫ్రూట్ఫుల్గా 100% సక్సెస్ అవుతాయని చెప్పేసి తెలియజేసినందుకు ఒకసారి మన గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ గారికి చాలా పని ఒత్తిడిలో పాపం వారికి నేను ఒక 8-10 ఫోన్లు చేసి వారిని విసిగించాను. ఈరోజు నా లైఫ్లో నేను ఎవరు కూడా అంతసేపు చేయను. ఒకసారి చేసి 2 సార్లు చేసి రింగ్ అయి కాకపోతే వదిలేస్తానే. తర్వాత ఏదో వాళ్ళు బిజీలో ఉంటారు, ఫోన్ చేస్తే
మనమైనా ఎక్కడో బీజులు ఉన్నప్పుడు ఫోన్ చేస్తే మనకు కూడా కోపం వస్తుంది కదా, ఇదేంటబ్బా అని. అట్లా నేను దాదాపుగా, కానీ ఈరోజు తప్పలే, ఎందుకంటే ఇంతమంది పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ వెరీ లిటిల్ కిడ్స్ కొంతమంది సిక్ అయి ఉన్నారు. కాబట్టి అందులో కొద్దిగా మరి సారు సభా వేదిక కూడా వారిని అడుగుతున్నాను, నేను క్షమించాను. ఎందుకంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్ అనేటువంటిది చాలా క్రిటికల్ డిపార్ట్మెంట్. అందుకే వారిని నేను ఎంచుకున్నాను. డిసిప్లిన్గా వస్తారు, డిసిప్లిన్కి వెళ్ళిపోతారు. వేరే అప్లికేషన్స్ ఉంటే ఎవరినో పిలుచుకొసి ఇంకా మనం చాలాసేపు వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేయడం అంటే ఈరోజు చాలా టఫ్ టాస్క్. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా కొద్దిగా అందరు నిశ్శబ్దంగా ఉండి కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేయాల్సిందిగా సభా వేదిక నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనాలు. కాబట్టి పోషక మహాశయులందరూ కూడా శిరస్సు వచ్చి నమస్కరించుకుంటూ కార్యక్రమంలో అంతరాయం లేకుండా మీరే ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్కి గోల్డెన్ కీస్, పిల్లర్స్, ఎవ్రీథింగ్ మీరే ఈ పాఠశాలకి దేవుళ్ళు. కాబట్టి ఆ స్థానంలో మీరు ఉన్నారు కాబట్టి తప్పకుండా మీరు కోఆపరేట్ చేస్తారని చెప్పి విశ్వసించుకుంటూ నెక్స్ట్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. అక్కడ ఎవరున్నారో రావాలి. వెంకటేశ్వర్లు గారు, on behalf of Sandipani School Management, we sincerely thank you for giving us your valuable time in your busy schedule and making our day delightful. Good evening all. A warm welcome to each and everyone guiding you throughout this wonderful evening filled with culture, tradition and entertainment. Accompanying you for this entire program, which is filled with joyful performances. Get ready to witness a spectacular line-up of performances that will take you on a wonderful experience across different traditions, art forms and expressions. So, without any further delay, let's start our program. UKG students to perform welcome dance. Welcome.
Now I invite Pratyusha and Varshini from 5th standard to perform a classical dance on a song from Shyam Singer Rai movie to give a tribute to our famous lyricist Sri Vennela Sitaramma Shastri Garu. प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशि
ఉన్నతమా